नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, परिश्रम स्कूल में विडियो लेक्चर में आप सर्वेનું हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, चेप्टर नंबर 6 નો આપણે અભ્યાસ કરીએ છીએ। આ છઠ્ઠું જે ચેપ્ટર છે ધંધાકીય વ્યવસ્થાના સ્વરૂપો 2, બરાબર। આ ચેપ્ટર આખું કોર્સની અંદર છે એટલા માટે ખાસ ધ્યાન રાખજો। જેમાં આજે આપણે તમે ભણવા જઈ રહ્યા છો પેજ નંબર 65 પર प्रश्नનું नाम है कंपनी स्थापना विधि। शू है कंपनी स्थापना विधि? विद्यार्थी मित्रों, धंधाकीय व्यवस्था स्वरूपों 2 में कंपनी स्थापना विधि, आ कंपनी जे स्थापना विधि वालों जे प्रश्न है ते तमे धोरण 11 मानी अंदर चेप्टर नंबर 3 कंपनी स्थापना विधि, बराबर। कयो विषय? एसपीसीसी में आ वाणिज्यिक पत्र व्यवहार और सेक्रेटरियल प्रेक्टिस एम एसपी विभाग में चेप्टर नंबर 3 है। एसपी में कंपनी स्थापना विधि, बस ईज चेप्टर आखे आखू अँ तमने बीए नी अंदर धंधाकीय व्यवस्था स्वरूपों अंदर आपेलू है, बराबर। हवे एमां आ प्रश्न आयो कंपनी स्थापना विधि। आ चेप्टर आपणे एसपीसीसी में भणी चूक्या छीए। तमने ख्याल है कंपनी स्थापना विधि में स्थापना पहलाना तबका अने नोंधणीनुं प्रमाणपत्र मेळववाना तबका, तो आ बंने प्रश्न तमे भणी गया छो एटला माटे तमने झड़पथी पुनरावर्तन थाय अने रिविजन थाय एटला हेतुथी आ पाछो प्रश्न हूँ रिपीट करूँ छूँ। नहींतर तमे आ चेप्टर एसपी में मारा द्वारा तमे अभ्यास करी चूक्या छो, तमे भणी चूक्या छो। तो विद्यार्थी मित्रों, कंपनी स्थापना विधि प्रश्न है 6.2.5। आ 6.2.5 प्रश्ननी अंदर कंपनी स्थापना विधि अंदर 2 प्रकारे थती होय छे। एक स्थापना पहलाना तबका, जे तमने एसपीसीसी नी भाषा में कीधुं छे प्रवर्तन, जेने कहेवाय, जेना द्वारा प्रवर्तन। अने बीजुं छे नोंधणीनुं प्रमाणपत्र मेळववानी विधि, बराबर छे। तो आ 2 प्रकारे थती होय छे कंपनी स्थापना विधिनी अंदर। एक स्थापना पहलाना तबकाओ एटले प्रवर्तन, अने बीजू नोंधणीनुं प्रमाणपत्र मेळववानी तबका विधि। तो स्थापना पहलाना जे तबका छे ए केटला छे? तो के 4 तबका रहेला छे। तमने एसपीसीसी में 5 आपेला छे। केम? तो के प्राथमिक तपास अने विगतवार तपास 2 अलग पाडेलो छे, बाकी बीजू कांई छे नहीं। तो समझिए विद्यार्थी मित्रों, ए पहला तमने ख्याल होवो जोईए कंपनीनी स्थापना करनार व्यक्तिने शुं कहेवाय? तो के स्थापक कहेवाय। शू कहवाय? स्थापक। आ स्थापक एटले प्रवर्तक। प्रवर्तक एटले के प्रवर्तन करनार व्यक्ति, अने प्रवर्तक एटले स्थापक, प्रमोटर जेने कहेवाय। इंग्लिश में शू कहेवाय? प्रमोटर। आ प्रमोटर जे छे एना द्वारा ज कंपनीनी स्थापना थती होय छे। तो एक पछी एक पॉइंट आपणे पहला विगते समझ्युं। पहला पॉइंट जोई लो। प्रवर्तननी अंदर पहलो कंपनीना प्रवर्तननो विचार आवे, बीजू प्राथमिक अने विगतवार तपास करवानी, त्रीजो पॉइंट साधनों एकत्रीकरण करवानुं, अने चौथो पॉइंट है नाणाकीय व्यवस्था, बराबर। प्रवर्तननो पहला विचार आवे, पछी प्राथमिक अने विगतवार माहिती मेळववी, साधनों एकत्रीकरण अने नाणाकीय व्यवस्था। एवी ज रीते नोंधणीनुं प्रमाणपत्र मेळववा माटेना पण पॉइंट रहेला छे। आवेदनपत्र, नियमनपत्र, संचालकोनी यादी, संचालकोनी लेखित संमति, अन्य कंपनी में हित होय तो ते जाहेर करी देवुं, अने छेल्लो पॉइंट शुं छे? तो के कायदाकीय पालननी जोगवाईओनुं निवेदन। एमां टूंकमां एसपीसीसी में आपेलो छे निवेदन आपवुं। तो आ दरेक पॉइंट जे तमे भणी गया छो, बराबर छे। तेम छतांय रिविजनना स्वरूपमां आपणे भणीए तो पहलो पॉइंट आपणे व्यवस्थित रीते समझिए। ए प्रवर्तन। शू छे? प्रवर्तन कोने कहेवाय? प्रमोशन। कंपनी ने अस्तित्व में लाववानो विचार अने ते माटेनी पूर्व तैयारी एटले प्रवर्तन। याद राखजो, शू कहे छे? कंपनी ने अस्तित्व में लाववानो विचार अने ते माटेनी जे पूर्व तैयारी छे एटले के स्थापना पहलाना तबका एटले प्रवर्तन जेने कहेवाय। विद्यार्थीओ, आ प्रवर्तन करनार जे विचारक है, जे व्यक्ति है, एने प्रमोटर कहेवाय। आ विचार रजू करनार व्यक्ति ने शू कहेवाय? प्रमोटर कहेवाय। PROMOTOR, प्रमोटर।
અને વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રમોટર એટલે પ્રવર્તક, પ્રવર્તક એટલે સ્થાપક, જેને કંપનીનો વિચાર આવ્યો છે તે વ્યક્તિ. આ તબકે કાર્યની મુદ્દાઓનો વિચાર કરવો પડે અને સર્વપ્રથમ એમણામ કંપની નથી સ્થપાતી. કંપનીની સ્થાપના માટે ઘણા બધા વિચાર કરવા પડતા હોય છે. પહેલાં કોઈ વ્યક્તિના માનસપટ ઉપર એટલે બુદ્ધિ ઉપર વિચાર આવે છે અને એ વિચારને એને અમલમાં મૂકે પછી કંપની સ્વરૂપ અસ્તિત્વમાં આવતું હોય છે. ઓકે, તો આ પહેલા પોઈન્ટ છે. એની અંદર પ્રથમ પોઈન્ટની વાત કરવામાં આવે તો પ્રથમ પોઈન્ટ છે કંપનીના પ્રવર્તનનો વિચાર, જે તમને ખ્યાલ જ છે. સર્વપ્રથમ પ્રવર્તકના મગજમાં આ વિચાર ઉદ્ભવે છે, બરાબર. પછી કોઈ સંશોધનને અમલમાં મૂકવા કે નવી વસ્તુ બજારમાં ઉપલબ્ધ કરવા કંપનીની સ્થાપનાનો શું કરે છે તો કે વિચાર કરે છે. આ પ્રવર્તન એટલે પ્રવર્તકનું માનસ સંતાન. આ પ્રવર્તન એટલે શું? કંપની એટલે શું? ચલો, કંપની એટલે પ્રવર્તકનું માનસ સંતાન. એટલા માટે જ કીધું છે કંપની ઇઝ ધ બ્રેઇન ચાઇલ્ડ ઓફ ધ પ્રમોટર. એવું તમે લખી શકો છો ઇંગ્લિશની અંદર, બરાબર, કે પ્રમોશન ઇઝ ધ બ્રેઇન ચાઇલ્ડ ઓફ ધ પ્રમોટર. કંપની છે એ પ્રવર્તકનું માનસ સંતાન છે. એટલે સર્વપ્રથમ વિચાર આવ્યો. બીજો પોઈન્ટની વાત કરવામાં આવે તો પ્રાથમિક અને વિગતવાર ચકાસણી. યાદ રાખજો, કોઈ પણ કંપનીની સ્થાપના કરતાં પહેલાં પ્રાથમિક એની શું કરવી પડે? તપાસ કરવી પડે. અમલીકરણની દિશામાં ધંધાકીય વ્યવહારોની ચકાસણી કરવી પડે છે. અત્યારે પ્રાથમિક તપાસ એટલે ધંધા માટે કેવી અત્યારની પરિસ્થિતિ છે, એની સ્થાન કઈ જગ્યાએ રાખવું, એ યોગ્ય છે કે નહીં, એને માટે બીજા ધંધાકીય એકમો પાસેથી પ્રાથમિક માહિતી મેળવે. કોઈ પણ ધંધાની કે કંપનીની સ્થાપના તમે માત્ર પ્રાથમિક તપાસ કરીને કરો તો એમાં તમારે જોખમના ચાન્સ વધી જતા હોય છે. એટલા માટે ખાસ શું તો કે વિગતવાર તપાસ કરવી. હંમેશા કોઈ પણ ધંધાની કોઈ પણ કંપનીની સ્થાપનામાં પ્રાથમિક તપાસ કરીને અને કંપનીની સ્થાપના કરે તો એ ઉતાવળીયો નિર્ણય ગણાશે. એની માટે શું કરવું પડે? વિગતવાર તપાસ કરવી ખૂબ જ જરૂરી છે. વિગતવાર તપાસ એટલે તલસ્પર્શી માહિતી મેળવે, બરાબર છે. એમાં મૂડીની કેટલી જરૂર પડશે, કાચો માલ ક્યાંથી લાવશું, માંગ કેવી છે, સાધન સામગ્રી કઈ કઈ, બરાબર, વાહન વ્યવહારની સુવિધા કેવી છે, કર્મચારીઓની એની અહીંયા કેવી પરિસ્થિતિ છે, આ બધી બાબતોની વિગતવાર માહિતીની ચકાસણી કરવી. અને ત્યાર પછીનો પોઈન્ટ રહેલો છે સાધનોનું એકત્રીકરણ કરવું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, સાધનો એટલે જમીન, કાચો માલ, યંત્રો, કર્મચારીઓ, સેવા, આ વગેરે આ બધા શું છે? એક પ્રકારના સાધનો છે. આ બધા સાધનોનું એકત્રીકરણ કરવું. એટલું જ કામગીરી થઈ ગઈ એટલે પૂરું? તો કે ના, હજી કામગીરી બાકી છે. કઈ? તો કે નાણાકીય વ્યવસ્થા કરવી. સાધનો અને મિલકતોનું એકત્રીકરણ કરવા માટે મૂડી ક્યાંથી અને કેવી રીતે મેળવવી તે વિચારવું પડે છે. આ નવી સ્થાપાતી કંપનીના શેર દ્વારા મૂડી મેળવે છે. આ ટૂંકમાં માહિતી આપી છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. પણ તમને ખબર છે નાણાંની વ્યવસ્થા કરવી, નાણાં ક્યાંથી સરળ રીતે મળશે, ક્યાં આપણે વ્યાજ ઓછું ચૂકવવું પડશે, ક્યાં આપણે નફા ભાગ ઓછો લેવો પડશે, બરાબર. નાણાંની મૂડીની જરૂર ટૂંકા ગાળા માટે છે કે લાંબા ગાળા માટે છે, શેર દ્વારા નાણાં મેળવશું, ડિબેન્ચર દ્વારા નાણાં મેળવશું, બોન્ડ દ્વારા નાણાં મેળવશું, લોન લેશું, બરાબર છે કે સગાવાલા, ભાઈ ભાંડુ, પાડોશી પાસેથી નાણાં મેળવશું, ક્યાંથી નાણાં મેળવવા હોય તો વધુ હિતાવહ છે, બરાબર છે, ક્યાં જોખમ ઓછું છે. આ બધી બાબતોની વિગતવાર તપાસ કરવામાં આવતી હોય છે. આ જે પ્રક્રિયા છે, કંપનીનો વિચાર કરવો, પછી પ્રાથમિક તપાસ કરવી, વિગતવાર તપાસ કરવી, સાધનોનું એકત્રીકરણ કરવું અને નાણાંની વ્યવસ્થા કરવી, એ બધા કંપનીને અસ્તિત્વમાં લાવવાનો વિચાર અને તે માટેની પૂર્વ તૈયારી છે. હજી કંપનીને સ્થાપનામાં લાવવાનો વિચાર એટલે જ કહેવાય છે સ્થાપના પહેલાંના તબક્કા વિધિ. શું છે? કંપનીની સ્થાપના પહેલાંના તબક્કા વિધિ, જે તમે ધોરણ 11માં એસબીમાં પણ ભણી ગયા છો. અને આ બીએની અંદર પાછો એ પ્રશ્ન શું થઈ ગયો તો કે રિપીટ થઈ ગયો છે, બરાબર છે. હવે આ જે પ્રશ્ન છે એ વ્યવસ્થિત રીતે પાકા ચોપડામાં ઉતારી લેશો. ત્યારબાદ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર નોંધણીનું પ્રમાણપત્ર મેળવવાની વિધિનો અભ્યાસ કરશું. જય હિન્દ, જય ભારત. થેન્ક યુ વેરી મચ.